first we start here calculation from chemical equation. এটা আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল, তোমরা করে ফেলেছো, and আমরা এই অ্যানসারগুলো একটু দেখব এবং কোনো প্রবলেম হয়ে থাকলে আমরা সেটা চেক করব. This is the question, first question. Look, calcium carbonate reacts with dilute nitric acid as follows. Okay, nitric acid reaction করেছে, দেখো reaction. And then the question says this mole of calcium carbonate was added to a solution containing this mole of nitric acid. Okay, I write here what mole of calcium carbonate, 0.05, and what mole of nitric acid was there, 0.008 mole nitric acid. What's the question? Which of the following statement is true? Before you go for the statement, first you look at this. First you look at this carefully. Now, Sir? Yes, please. স্যার আমার এই পার্টে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এখানে কি আমরা মোল রেশিও কনসিডার করতে পারি না? লাইক ক্যালসিয়াম যদি 1 হয় তাহলে নাইট্রিক অ্যাসিড ডাবল হবে, এভাবে কি কনসিডার Right. করতে পারি? Right. So look carefully. If mole of calcium carbonate is 0.05, shouldn't the mole be of a nitric acid of double than 0.05? Shouldn't that be double? Double আছে? Is that there? Double আছে না নাই? বড় দেখি। কম আছে না বেশি আছে? স্যার কম না? আছে। কম আছে, okay. তাহলে reaction যখন finished, when these two will react, কোনটা আগে শেষ হয়ে যাবে? নাইট্রিক অ্যাসিড আগে শেষ হবে, কারণ কম আছে। কম মানে কি আগে শেষ হয়ে যাবে। তাহলে বলো কে পুরোটা রিঅ্যাকশন করবে? all the calcium carbonate will react or all the nitric acid will react? all the nitric acid react. এখন বলো দেখি নাইট্রিক অ্যাসিড যদি 0.08 রিঅ্যাকশন করে, if nitric acid reacts 0.08, how many mole of calcium carbonate will react? 0.04. You understand? 0.04. How many of you understand this? Yes sir, now I understood. Okay, so here you understand that half of the nitric acid will react, because this is the ratio given, 1:2 or 2:1. 1:2 or 2:2, I hope you understand the ratio at least. The ratio says calcium carbonate double as nitric acid. If nitric acid is this and calcium carbonate is half of 0.08 is 0.04. So at the reaction করবে. Okay, when the reaction is finished, you still have some 0.01 mole calcium carbonate remains. Okay, product কত হবে বলো দেখি? ক্যালসিয়াম কার্বনেটের প্রোডাক্ট কত হবে বলো দেখি? মোল বলো দেখি, what mole of calcium nitrate will produce? 0.01. 0.01 অ্যানসার মনে হয় নাই। কত মোল ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি হবে? ক্যালসিয়াম নাইট্রেট 0.04. Answer will 0.04. 0.04. You know, all the nitric acid will react. You understand? All the nitric acid will react. Are you clear? All the nitric acid will react. And what's the ratio between these two? 2:1. 2:1. তাহলে এটা অর্ধেক না? নাইট্রিক অ্যাসিডের অর্ধেক কত? 0.04. 0.01 কিভাবে হলো? এটা তো unreacted. This remains unreacted. Okay, now question. Which of the following statement is true? Calcium carbonate is excess by 0.01 mole. You got this answer? Everybody got this answer? Yes sir. বুঝছি সবারই? হ্যাঁ, কে বোঝা নাই বলো? আচ্ছা, বুঝছো, কে বোঝা নাই সেটা আমি দেখতে চাই। ওকে, সবাই বুঝেছো, তাহলে আমি মুভ টু দ্য নেক্সট ক্লাস। আবার টাইম লাগবে তো সবগুলো করতে, টাইম লাগবে না? Consider the reaction below. Mole ratio calculate. What is the maximum volume in dm cube of nitrogen dioxide that could be obtained in the reaction occurring when 1 dm cube of nitrogen monoxide? Look, question information বুঝতে হবে। 1 dm cube nitrogen monoxide mixed with 2 dm cube oxygen. এখন এই মিক্সিং রেশিওটা কি ঠিক আছে? as per the equation যে রেশিও দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী রেশিও কি ঠিক আছে না নাই?
রেশিও কি ঠিক আছে না নাই? কোনটা বেশি হওয়া উচিত বলো দেখি, কোনটা বেশি হওয়া উচিত? দ্য ফার্স্ট ওয়ান, ডাবল। ডাবল বাই মোল অ্যান্ড অলসো ডাবল বাই ভলিউম। বুঝো না, বুঝে কেউ বসে থাকবে না। ডাবল বাই মোল অ্যান্ড ডাবল বাই ভলিউম। হোয়াট ইজ দ্য ডাবল? নাইট্রিক অ্যাসিড, নাইট্রোজেন মনোক্সাইড অর অক্সিজেন? নাইট্রোজেন মনোক্সাইড। ইকুয়েশনে দেখে বোঝা যায় না? বুঝো কিনা? So in that case, should have been 2 dm cube and this should have been 1 dm. মোল রেশিও আর ভলিউম রেশিও কিন্তু ইকুয়াল। তাহলে এটা 2 হওয়ার কথা ছিল, এটা 1 হওয়ার কথা ছিল, তাই কি আছে? নাই, উল্টা দিয়েছে। ওকে, তাহলে কোশ্চেন কি হবে? আচ্ছা, understand suitable conditions, all measurements are made at the same temperature and pressure. কোশ্চেন কি? কোশ্চেন কি? What is the maximum volume in dm cube of nitrogen dioxide that could be made obtained? বলো এইটা কতটুকু তৈরি হবে? How much of this will produce? এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করছে দেখো, লিমিটিং রিঅ্যাক্ট্যান্টের উপর ডিপেন্ড করছে। আমি আবার আগের মতো কথা বলি, আগে লাইক দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, এটাও তাই। বলো যখন দুটো মিক্স করেছি কোনটা রিঅ্যাকশন করে শেষ হয়ে যাবে? কোনটা রিঅ্যাকশন করে শেষ হয়ে যাবে? এই কথাটা মানে বোঝো? এই কথাটার মানে বোঝো, কোনটা রিঅ্যাকশন করে শেষ হয়ে যাবে? ধরো তোমাকে আমি 1 কেজি চাল দিলাম আর 50 কেজি পানি দিলাম রাইস রান্না করার জন্য, কুক করার জন্য। তো 50 কেজি ওয়াটার দিয়েছি আর 1 কেজি চাল দিয়েছি। ওকে, ইউ ইউজ দেম টু কুক অর বয়েল রাইস। কোনটা আগে শেষ হয়ে যাবে? ওয়াটার শেষ হয়ে যাবে? 50 কেজি ওয়াটার শেষ হবে 1 কেজি চাল রান্না করতে? না, এটা না বুঝলে হবে না। হ্যাঁ, বুঝতে হবে কিন্তু। ওকে, so you just have 1 kg rice, you may need just 2 kg water, but I've given you here 50 kg. তাহলে কোনটা আগে শেষ হয়ে যাবে? রাইস শেষ হয়ে যাবে, রাইস শেষ হবে, ওয়াটার শেষ হবে না। So look at this, in this equation it says you need nitrogen monoxide double. এটা বুঝো না, নাইট্রোজেন মনোক্সাইড ডাবল দরকার দেন অক্সিজেন, বুঝো? আচ্ছা, আমরা কি তাই নিয়েছি? এটা ডাবল নিয়েছি। কোনটা ডাবল নিয়েছি? অক্সিজেন ডাবল নিয়েছি। তাহলে 2 মোল অক্সিজেনের জন্য কত মোল নাইট্রোজেন মনোক্সাইড দরকার? কত দরকার বলো দেখি? হাউ মেনি মোল অফ নাইট্রোজেন মনোক্সাইড উই নিড ফর 2 মোল অক্সিজেন? ফর্মুলা, ফর্মুলা তো একদম বুঝছো না, সবাই বুঝেছো। ডাবল মানে কি? 2 এর ডাবল কত? 2 এর ডাবল 4। এটা কি বলতে সময় লাগলে, এত সময় নিতে হবে না। So here if this 2 reacts, this should be 4. 4 কি আছে? তাহলে কি 2 রিঅ্যাকশন করবে? Will this 2 react? কেন রিঅ্যাকশন করবে না? কেন রিঅ্যাকশন করবে না? কারণ here isn't any 4 mole 4 dm cube নাইট্রোজেন মনোক্সাইড, 4 mole dm cube নাই, এজন্য রিঅ্যাকশন করবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে কোনটা রিঅ্যাকশন করবে? 1 dm cube রিঅ্যাকশন করবে নাকি 2 dm cube রিঅ্যাকশন করবে? 1 dm cube। ওকে, 1 dm cube রিঅ্যাকশন করার জন্য কত dm cube অক্সিজেন রিঅ্যাকশন করবে? 0.5 না? হাফ আর ডাবল, এটা বোঝো না তোমরা? কিন্তু এ লেভেল পড়ো, হাফ আর ডাবল যদি না বোঝো তাহলে এ লেভেল উঠলে কি করে? তাহলে 1 এর অর্ধেক কত? 0.5। এটা রিঅ্যাকশন করবে, দিস উইল রিঅ্যাক্ট। সো রিঅ্যাকশনে কি হবে? রিঅ্যাকশনে কি হবে? দিস ডিএম কিউব, নট 2 ডিএম কিউব, 2 ডিএম কিউব রিঅ্যাকশন করবে না। কতটুকু করবে? হাফ অফ নাইট্রোজেন মনোক্সাইড which is 0.5 ডিএম কিউব and all the nitrogen monoxide will react. Understand? তাহলে তাহলে বলো প্রোডাক্ট কত হবে? What will be the product? প্রোডাক্ট কতটুকু হবে? আই ঘাটে তো ও লেভেলের পড়াশোনা করছি আমরা, বলতে পারছি না। তাহলে আমি যদি 2 মাসে একটা চ্যাপ্টার শেষ করি তাহলে 10 বছরে শেষ করতে হবে। তোমাকে ও লেভেল শেষ করে আসার কথা এস করার জন্য, কিন্তু কেউ কেউ ও লেভেল শেষ করে আসা নাই, এই জন্য আমাদের 2 বছর লাগবে কোর্স করতে। এখন বলো এই রেশিও কি বলে? কোনটা রিঅ্যাকশন করবে পুরোটাই? নাইট্রোজেন মনোক্সাইড না অক্সিজেন? ওয়াই ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ক্লিয়ার? এটা কিন্তু আগেও ডিসকাশন করলাম, এখন যদি ডিসকাশন করি আবার আবার ডিসকাশন করতে হবে প্রত্যেকবারই। আচ্ছা, তাহলে কোনটা পুরো রিঅ্যাকশন করবে? নাইট্রোজেন মনোক্সাইড নাকি অক্সিজেন? কেন? লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট, লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট এটা আছে
কম আছে আর এটা বেশি আছে। কি করে বুঝলাম বেশি আছে? কারণ 2 মোল এর জন্য অর্ধেক মোল দরকার, তার মানে 1 ডিএম কিউবের জন্য অর্ধেক ডিএম কিউব দরকার, which is this ডিএম কিউব দরকার, কিন্তু আমরা নিয়েছি 2 ডিএম কিউব, তাহলে এটা তো পুরোটা রিঅ্যাকশন করবে না। এখন বলো, if 1 mole or 1 ডিএম কিউব reacts, এটা 1 ডিএম কিউব রিঅ্যাকশন করে, তাহলে এটা কতটুকু তৈরি হবে? 1 ডিএম কিউব, এটা 1 ডিএম কিউব তৈরি হবে। সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? রেশিও কত? নাইট্রোজেন মনোক্সাইড আর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের রেশিও কত? 1:1, 2:2 মানে কি? 1:1 মানে দে আর ইকুয়ালি তৈরি হবে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে তোমরা এর অ্যামাউন্ট এস্টিমেট করলে এখান থেকে না করে এটা এখান থেকে করলে কেন? এটাই তো কোশ্চেন। if 2 mole reacts, দেখো if 2 mole reacts then this should be double, এটা ডাবল না? এটা অক্সিজেনে ডাবল আছে না? এটা তাহলে 2 mole react 2 ডিএম কিউব রিঅ্যাকশন করলে এটা কত ডিএম কিউব তৈরি হবে? 4। তাহলে অ্যান্সার কত? 1। 4 হলো না কেন? কারণ এটা বেশি নেওয়া আছে, রিঅ্যাকশন করবে না। বেশি আছে কি করে বুঝলাম? এই রেশিও থেকে বুঝলাম। সবাই ক্লিয়ার? ক্লিয়ার হয়েছে সবাই? সো হোয়াটস দ্য অ্যান্সার? 1। দেখো অনেক সময় গেল। Then this is the question. Another phenol is converted into trichlorophenol. এর নাম যাই হোক কোনো বিষয় না, trichlorophenol is formula is given according to the equation below. ইকুয়েশন দেখেছো? ইকুয়েশনের রেশিও দেখতে হবে। ইকুয়েশনের রেশিও phenol and 3 mole, 1 mole phenol reacts with 3 mole chlorine and to produce ট্রাইক্লোরোফেনল। তাহলে ফেনল এন্ড ট্রাইক্লোরোফেনলের রেশিও কত বলো দেখি? ফেনল এন্ড ট্রাইক্লোরোফেনলের রেশিও কত? 1:1। সবাই বুঝেছো? আচ্ছা, রেশিও ওকে। কোশ্চেন সেজ if this gram phenol produces this gram TCP, what is the percentage of yield of TCP? মোলার মেসেজ দিস percentage of yield কি জিনিস? পার্সেন্টেজ ইল্ডের ম্যাথটা মনে হয় এখনো করা হয়নি, তারপর আমরা এখানে করে দিই। ওকে, নাও আই কপি দিস ইকুয়েশন হিয়ার। ফেনল কতটুকু? 50। ফেনলের অ্যামাউন্ট কত বলো? 50 গ্রাম, রাইট? এখন মোল কত? ফেনলের মোল কত? if 50 gram is there, what is the mole equivalent to 50 gram? 50 গ্রামের ইকুইভ্যালেন্ট কত মোল? 50 ডিভাইড মোলার মাস দেওয়া আছে না এখানে? কত আছে? what is that? ফেনল 94 কত আসে বলো? what do you get? 0.5। আর এরপরে কিছু নাই? 1 নিতেই হবে, 1 বাদ দিলে অ্যান্সার রং। 532। এই যে তুমি বাদ দিচ্ছ, এটা জন্য রং অ্যান্সার, পুরোই ভুল হবে। বলেছি না আমি? বলি নাই নাকি? বলেছি? আচ্ছা, নাও হোয়াটস দ্য মোল অফ দ্য প্রোডাক্ট? বলো রেশিওতে মোলের প্রোডাক্ট কত? 0. এটা না বলতে পারলে আগেটা কিছু বোঝা নাই, এতক্ষণ কিছু বোঝা নাই, তাহলে আমি আর পারবো না। মোল কত বলো? 0.532 মোল। ওকে, এখন ম্যাস বের করবো, এটার মোল ম্যাস বের করবো। হাউ টু এস্টিমেট ইটস ম্যাস? মোল থেকে ম্যাস কিভাবে বের করবো? mole into molar mass. What's the molar mass? 197.5. Okay, where do you get? 105.07 gram. আচ্ছা, ক্যালকুলেশন করবো। and percentage yield মানে কি? percentage yield মানে কি বলো? percentage বলে বলে পড়েছো, রাইট? percentage yield কত বলো দেখি? প্রোডাক্ট প্র্যাকটিক্যাল yield, রিয়েলি yield কত পাইছি? practical yield divide theoretical yield. Theoretical into কত? 100. You know this? জানো তো নাকি?
আমি এটা নিয়ে পরে আরো কথা বলবো, অসুবিধা নেই। প্র্যাকটিক্যাল ইল কত দেওয়া আছে, কোশ্চেনে দেওয়া আছে না, প্রডিউস দিস 97.6, দিস ইজ প্র্যাকটিক্যাল ইল। ওয়াজ থিওরিটিক্যালি ক্যালকুলেটেড, যেটা ক্যালকুলেশন করি এর নাম থিওরিটিক্যাল ইল, বুঝছো? যেটা আমরা ক্যালকুলেশন করি তার নাম কি, থিওরিটিক্যাল ইল। ইনটু 100, what do you get percentage? 0.92 না 92, 92.9, this should be there. It's there. পুরো ক্যালকুলেশনটা আমরা এখানে করে ফেলেছি, তাড়াতাড়ি করতেই হবে, না হলে শেষ হবে না। Okay, now this is the question. Another question. If the price of 1 ton মানে 1000 kg of sulfur is this, what is the cost to the nearest pound of the sulfur needed to make 1 ton sulfuric acid? আচ্ছা, sulfuric acid দেখো, H2SO4. This is sulfuric acid, right? Sulfuric acid. আচ্ছা, সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করব কি থেকে বলো তো দেখি? সালফার থেকে, রাইট? রাইট, সালফার থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড। মোল রেশিও কত বলতো? সালফিউরিক অ্যাসিড টু সালফার মোল রেশিও কত? 1:1, 1:1. Okay. Price of 1 ton of this, then what's the cost of sulfur needed to make this? If the price of 1 ton sulfur is this, what is the cost nearest one of the sulfur to need 1 ton of sulfuric acid? তোমাকে সালফিউরিক অ্যাসিড কত অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে বলতে? 1 টন মানে কি 1000 গ্রাম, ডিভাইড সালফিউরিক অ্যাসিডের মোলার মাস আছে 98. Where do you get? Multiply, someone multiply, and you know সালফিউরিক অ্যাসিডের অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে কত আসে, মোল বের করছি 10.204, এটা মোল। এরপর আর কিছু নাই, আবার বলো ভালো করে। 10.2041, ওকে ওকে। এখন বলো তো সালফারের মোল কত? সেম। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মোল অফ সালফার ইজ সেম, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মোল অফ সালফার ইজ সেম। তোমরা যারা পড়াশোনায় পিছিয়ে যাও তারা কিন্তু পিছিয়ে যেতেই থাকবে, যাদের পিছানোর অভ্যাস আছে, ও লেভেলে পিছাইছো এখন একটু পিছাবে, একটু দিকে আরো ডিফিকাল্ট হবে, বুঝে গিয়েছে? পালানোর রাস্তা খুঁজলে হবে না, যে এখন বুঝি না পালাই, ওই পালাবে। একটা জায়গায় যাওয়া আছে, পালানোর জায়গা আছে, আর কোনো পালানোর জায়গা নেই, বুঝে গিয়েছে? চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে। পিছিয়ে গেছো, এখন দৌড়াতে হবে বেশি করে। স্লিপ করে অন্য জায়গায় গেলে তোমাকে কেউ পানি পড়া খাওয়াই দেবে না যে তুমি পারবে, বুঝে গিয়েছে? এগুলো বুঝতেই হবে, পারতে হবে, আর টাইম তো একটা আছে। দিস ইজ মোল, রাইট? দিস ইজ মোল। এখন ম্যাস বের করবো না, সালফারের ম্যাস ইনটু হোয়াট ইজ দ্য ম্যাস অফ সালফার? সালফারের 32 ইনটু হোয়াট ইউ গেট? হ্যাঁ, 326.5, আরো 53। আমি এতদূর যাবো না, কারণ হচ্ছে গ্রাম, তো এটা মোল না, it's not mole, so গ্রামে না, গ্রামে মোল, মোল হলে 3 ডেসিমাল 4 ডেসিমাল তো এটা গ্রাম আছে। এখন এখন কোশ্চেন কি বলছে বলো দেখি, প্রাইস কত, রাইট? তাহলে এত গ্রাম, এখানে বলছে 1 টন, 1 টন সালফারের দাম, প্রাইস কত? 160। তাহলে এত গ্রামের দাম কত হবে, এটা তো কোশ্চেন। ওকে, দেন 1 টন এর প্রাইস কত? 160। এটা কিসের প্রাইস? 1 টন মানে কি 1000 কেজি। এখন আমার কত কেজি আছে? 326.53। ওকে, কত আসে আনসার কত? দিস উইল বি আনসার। Where you get answer? 52.2. Okay. Question says the nearest value. Question talks about the nearest value. Understand?
কোশ্চেনটা কিভাবে করেছি খেয়াল করেছো? আমি এটা আরো সময় নিয়ে দেখাতে পারবো না, এই ভিডিওটা রেকর্ডিং হচ্ছে, যাদের দরকার হবে বাসায় গিয়ে আরেকবার দেখবে। দ্যাট উই ক্যান ডু। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন। When 0.1 mole of atoms of an element reacts with chlorine, there is increase in mass of this gram. এই কোশ্চেনটা একটু চ্যালেঞ্জিং, এই কোশ্চেনটা একটু চ্যালেঞ্জিং। এখানে কোনো ইনফরমেশন নাই আর, বুঝে গিয়েছে? এবং এটা ক্যালকুলেশন করে দেখানোটা মুশকিল, অ্যান্সারটা বের করতে হবে। কার্বন, কার্বন যদি কার সাথে রিয়াকশন করে বলো দেখি? ক্লোরিন, ক্লোরিনের সাথে রিয়াকশন করে, তাহলে প্রোডাক্ট কি হবে বলো তো? জানো প্রোডাক্ট কি হবে? কার্বন টেট্রাক্লোরাইড। কার্বনের ক্লোরাইড কিন্তু একটাই, কার্বনের আর কোনো ক্লোরাইড নেই, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, কার্বনের ভ্যালেন্সি 4, হাইড্রোজেন হলো 4টে হাইড্রোজেন, ক্লোরিন হলো 4টে ক্লোরাইড, রাইট? আচ্ছা, এখানে কোশ্চেন বলেছে 0.1 মোল অফ অ্যাটমস রিঅ্যাক্টস, ঠিক আছে না? তাহলে এখানে কত মোল তৈরি হবে প্রোডাক্ট? 0.1 মোল, রাইট? এখন এখানে কোশ্চেন কিন্তু ম্যাস নিয়ে কথা বলেছে, বলতো 0.1 মোলের ম্যাস কত? 1.2 গ্রাম না? মাল্টিপ্লাই উইথ 2, মাল্টিপ্লাই উইথ 12, মাল্টিপ্লাই উইথ 12 মোলার ম্যাস। এখানে ম্যাস কত আমরা হিসাব করে দিই, হিসাব করে দেখি। 12 এর সাথে 35.5 ইন্টু 4, 35.5 ইন্টু 4 প্লাস 12 ইন্টু 0.1, 115.4, right? This is 154, 154, this one, then this one, okay, this gram কত গ্রাম ইনক্রিজ করেছে ম্যাস? অবভিয়াস, ও ও ইয়েস দিস দ্যাট, কত গ্রাম ইনক্রিজ করেছে বলো দেখি? ইজ দিস 7 গ্রাম ইনক্রিজ করেছে না বেশি ইনক্রিজ করেছে? বেশি ইনক্রিজ করেছে। তাহলে কার্বনটা হবে না, এই এলিমেন্টে কার্বন হবে না, দিস এলিমেন্ট উইল নট বি কার্বন, কারণ কার্বন হলে ম্যাসটা ইনক্রিজ করতে কত? 7.1। ওকে, নাও থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ সোডিয়াম। সোডিয়াম, সোডিয়াম যদি ক্লোরিনের সাথে রিঅ্যাকশন করে প্রোডাক্ট কি হবে বলো দেখি? NaCl, ওকে, নাও কনসিডার NaCl। এখন বলো সোডিয়ামের মোল কত? 0.1 ইন দ্য কোশ্চেন গিভেন 0.1 মোল, তাহলে প্রোডাক্ট কত? 0.100, রাইট? হোয়াটস দ্য মাস অফ সোডিয়াম? 0.1 মোলের মাস কত? 2.3 গ্রাম, 23 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি, বলো 58 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত হয়? 5.8 গ্রাম হয়েছে? 5.8 গ্রাম, হ্যাঁ না এটাই 5.8 গ্রাম। কত? আচ্ছা, কতটুকু ম্যাস বেড়েছে বলো দেখি? 7 গ্রাম, 7.1 গ্রাম বেড়েছে। কোশ্চেন বলেছে there should be increase in mass by 7.1 গ্রাম, তাই কি হয়েছে? হয়েছে, তাই কি হয়েছে? কম হয়েছে, তাহলে এটা অ্যান্সার হবে না। তো এলিমেন্ট ইজ নট কার্বন, the element is not কি? not sodium. Now we get here magnesium, ম্যাগনেসিয়াম কিভাবে করছি বুঝতে পেরেছো? এটা নাম এ লেভেল। মোবাইল নিয়ে বসে থাকে, এ লেভেল পাস করে ফেলবে, ভালো করে ফেলবে, সারাক্ষণ মোবাইল টিপে সোশ্যাল মিডিয়ায় বসে থাকবে আর এ লেভেল ভালো রেজাল্ট হয়ে যাবে? হবে না, তোমাকে এখানে ডিটারমাইন্ড হতে হবে। বেশি পড়াশোনা নাই, এই চ্যাপ্টারটাতেই শুধু বেশি পড়াশোনা। ওকে, হোয়াটস দ্য মোল হিয়ার? হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে কি আমাদের র্যান্ডমলি এলিমেন্টস নিয়ে তারপর সবকিছু প্রসিড করতে হবে? হ্যাঁ, আর কোনো উপায় নেই, এখানে দুই একটা ট্রাই করলেই হয়ে যাবে, সবগুলো করা লাগবে না। তুমি যখন আইডিয়া ডেভেলপ করবে, তখন তুমি যখনই ক্যালসিয়াম পাচ্ছ না ডাইরেক্টলি ম্যাগনেসিয়ামে চলে যেতে পারবে। ওকে, কারণ ম্যাথের সাথে রিলেট হচ্ছে না। ম্যাগনেসিয়ামের কত? 0.1, এগুলো করাও লাগবে না, যখন এক্সপার্ট হয়ে যাবে এরকম করে করে ক্যালকুলেটর করে অ্যান্সার করে ফেলতে পারবে। বলো হোয়াট ইজ দ্যাট? 0.100 mole, okay? And what's its mass? If you multiply with 24, what's the 2.4 gram, right? And what would be its mass? Magnesium chloride molar mass কত?
95 35.5 into 2 plus 24 কত হয় 9.5 সাবট্রাকশন করে দেখো তো কত হয় 7.1 দ্যাটস দ্য আনসার কোশ্চেন হয়েছে তাহলে বলো তো এলিমেন্টটা কি which element giving this result magnesium ম্যাগনেসিয়াম। now next question see here magnesium nitrate is decomposed by heat in the following reaction reaction okay this is the equation in an experiment 0.1 mole of magnesium nitrate how much mole how many mole 0.10 mole of magnesium nitrate পেয়েছো আচ্ছা this mole of magnesium nitrate was heated what is the maximum volume of gas measured at room temperature and pressure which could be obtained এখানে বলছে গ্যাস কতটুকু পাবো আন্ডারস্ট্যান্ড তো এখানে প্রবলেম কি কোশ্চেনের প্রবলেম হচ্ছে দুটো গ্যাস রয়েছে এটা যারা মিস করবে তারা কোশ্চেনটা আনসার পারবে না two gases produced in the reaction বলো তো কত মোল নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তৈরি হবে if all the mole 0.1 reacts what mole of nitrogen dioxide will produce সবাই পারো বলতে যে পারবে না বলতে সে কিন্তু আর কোয়ালিফাইড হতে পারবে না কারণ আমরা কয়েকটা এক্সারসাইজ করেছি রেশিও কত ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেটের সাথে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের রেশিও কত রেশিও কত 1:2 তাহলে 2 মানে ডাবল তো হোয়াটস দিস মোল এখন বলো অক্সিজেনের মোল প্রথমটার সাথে অক্সিজেনের মোলের রেশিও কত I ask you what the ratio first one to last one 2:1 তাহলে অর্ধেক কত 1 মানে অর্ধেক 2 এর অর্ধেক তাহলে आंसर কত 0.05 রাইট এখন এই দুটা মোল একসঙ্গে করলে কত হয় বলো what are the together মোল 0.205 রাইট মোল ইনটু ভলিউম কি ডিএম কিউবে বলেছে না কোশ্চেন ডিএম কিউবে বলেছে what do you get on multiplication answer is 6 এটা oh 25 not 205 এটা this one yes তাহলে কত আসে 6 আসে 6 आंसर বুঝেছো কোশ্চেন এখন এটা অনুভব করতে হবে সেটা আরো বেশি সময় লাগে তুমি এটাকে কনভার্ট করতে পারো ডিএম কিউবে এটাকেও কনভার্ট করতে পারো ডিএম কিউবে দুটো ডিএম কিউব অ্যাড করে করতে পারো একসঙ্গে আবার একই आंसर আসবে যেহেতু গ্যাসের মোল আমি এভাবে করেছিলাম যেহেতু গ্যাসের মোল আগেও পরে একই জিনিস হবে আন্ডারস্ট্যান্ড যেহেতু গ্যাসের মোল আগে পরে কোনো বিষয় না সবাই ক্লিয়ার everybody clear okay now next question ammonia look at this ammonia gas decomposes when heated I copy the question here equation okay in an experiment a sample of 500 cm cube ammonia how much 500 cm cube ammonia was heated and 20% decomposed কতটুকু রিঅ্যাকশন করবে সেটা বলছে কত পার্সেন্ট 20% বলতে 20% কত what is the 20% of this 100 100 cm cube 100 cm cube will react not all of this 20% মানে 100 cm cube will react তাহলে বলো যে 100 cm cube যদি রিঅ্যাকশন করে তাহলে প্রোডাক্ট নাইট্রোজেন কতটুকু তৈরি হবে ইউজ দ্য রেশিও 50 right 50 cm cube will produce and what this will produce নাইট্রোজেনের সাথে কম্পেয়ার করো 3 টাইমস বেশি না 150 cm cube will produce যারা পড়াশোনা কম পারো তারা আবার অনলাইনে গেছো এটা আমার বাপেও পাবে না বোঝাইতে মানে আমি তো পারবোই না তার পড়াশোনা একটু কম করো সামনে বসলে অ্যাটেনশন হয় চোখ দেখা যায়
আর যারা পড়াশোনা একটু কম পড়ো তারা যে অনলাইনে ঢুকে যাচ্ছ, এটা হচ্ছে মানে ইম্পসিবল। রেজাল্ট হয়ে গেছে। একদিন দুই দিন অ্যাক্সিডেন্টালি সিকনেসের কারণে অনলাইনে এটা সেটা বাইরে, ঢাকার বাইরে, এটা যারা পড়াশোনা পড়াশোনা কম পারো তারা যদি অনলাইনে ঢুকে যেতে চাও, তাদের রেজাল্ট হয়ে গেছে, আর ফেল করবা। সত্য কথা কেউ পছন্দ হয় না। কি বুঝে গিয়েছে না? আমি কিন্তু ক্লিয়ার ক্লিয়ার কাট অলওয়েজ। আমি হুদাই নার্সিং করব না, যে নার্সিং এর কোনো রেজাল্ট আসবে না। আবার বলি, যারা পড়াশোনা কম বোঝো কিন্তু অনলাইনে ঢুকতে চাচ্ছে, আরো 50% কমে গেল, তাহলে গেল সে। সামনে আসলে কিছু চান্স থাকবে, পিছনে থাকলে চান্স একবারে কম। পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। তাহলে কোশ্চেনটা কি বলো দেখি? কোশ্চেনটা কি? টোটাল ভলিউম অফ দ্য গ্যাস প্রেজেন্ট এট দি এক্সপেরিমেন্ট। তাহলে 600 হয় কি করে বলো দেখি? পারবে? যখন রিঅ্যাকশন শেষ তখন কতটুকু নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া রয়ে যাবে বুঝো? ইউ গট 500 বাট রিঅ্যাক্টেড 100, হাউ মাচ রিমেইনস? 400, আন্ডারস্ট্যান্ড? 400 রিমেইনস দেয়ার, এন্ড দিস উইল অলসো রিমেইন দেয়ার। এটা হবে না? বলো, এগুলো থাকবে না? What do you get all together? Answer. যারা কম পড়ো তারা অনলাইনে ক্লাস করে কোনো লাভ হবে না। এখানে করলে কিছু লাভ হোক যা হোক হবে, অনলাইনে করলে লাভ হবে না। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখি নিকেল সালফেট ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই অ্যাডিং এক্সেস নিকেল কার্বনেট টু দিস মোল অফ সালফিউরিক অ্যাসিড। কোশ্চেনটা কপি করে নিয়ে আসি তাড়াতাড়ি, এখানে করার চেষ্টা করে। This is there. এখানে কি দিয়েছে বলে দেখি? সালফিউরিক অ্যাসিডের মোল, হোয়াটস দ্যাট? 0.010, রাইট? মোল অফ সালফিউরিক অ্যাসিড। এখানে বলছে সলিড নিকেল সালফেট ক্রিস্টাল সালফেট ইউজড উইথ 20% yield. 20% yield. How many moles of nickel sulfate crystal obtained? এখন সালফিউরিক অ্যাসিড যদি এত মোল হয়, তাহলে নিকেল কার্বনেট কত মোল? 0.010 মোল। মোল সেম না? U1:1, even is 1:1. What mole of nickel sulfate will produce? 0.10, right? These are mole. Okay, mole. এখন পার্সেন্টেজ অফ yield কত? 20%। 20%। আমরা, এটা হচ্ছে মোল, এটা হচ্ছে মোল প্রোডাক্ট, এটা 20% কত? দ্যাটস দ্য অ্যান্সার। এর 20% কত? দেখছো, ম্যাথ না জানলে কিন্তু কেমিস্ট্রি হবে না, মোল হবে না। যারা ম্যাথ জানো না তাদের জন্য কিন্তু এটা হবে না, মোল বাদ দিয়ে করতে হবে কেমিস্ট্রি। যদি ম্যাথে উইক থাকো, বলে বলে যে ম্যাথ হয়েছে, এটা যদি কমপক্ষে 8-9 রেজাল্ট না আসে, তাহলে এই মোল গুলো বোঝা কঠিন হবে। মোল বাদ দিয়ে অন্য জিনিস আছে সেটা বুঝতে হবে, সেগুলো পারতে হবে। সবাই তো আর ভালো রেজাল্ট চায় না, দুঃখজনক। আচ্ছা, তাহলে অ্যান্সার কি বলো? 20% অফ দ্য ইল্ড কি? 0.010। কত আসে? অ্যান্সার, অ্যান্সার টু কোশ্চেন।